باپ بھی یہیں بیٹھے ہیں، ایک عورت کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ اس دھرتی کے اوپر ایک بہت بڑا ظالم گزرا ہے، بہت بڑا، خدا کا دعویٰ کرنے والا۔ اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام فرعون تھا۔ اتنی بڑی طاقت کا مالک کہ شیطان اس کے دربار میں غلامی کرتے تھے، شیطان اس کا ایڈوائزر تھا، شیطان اس کا مشیر خاص تھا، ہر معاملے میں شیطان سے مشورہ کیا کرتا تھا۔ اس کی بیوی کا نام آسیہ، حضرت آسیہ۔ آسیہ بڑی مومنہ اور نیک عورت تھی، بہت ہی دیندار عورت تھی۔ وہ کب؟ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو جانا، جب سمجھا۔ ایک خادمہ تھی، وہ بتایا کرتی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پر ایمان لائی، یہ کہہ کر پہلے کہ میں موسیٰ کے اللہ پر ایمان لاتی ہوں، میں موسیٰ کے دین پر ایمان لاتی ہوں، میں موسیٰ کی شریعت کو مانتی ہوں۔ بہت خوبصورت، حسین و جمیل، اور ایک فرعون کا، ایک ظالم بادشاہ کا، وہ ظالم بادشاہ، وہ فرعون جو بچوں کو، لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا، بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا، صرف اس لیے کہ اس کو کسی مجوسی نے یوں کہا تھا، کسی جادوگر نے یوں کہا تھا کہ تمہارے سامراج میں ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا کہ جو تمہارے سامراج کے کا خاتمے کا سبب بنے گا۔ تو تب سے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر گھروں سے بچوں کو پکڑتا، مرد کو پکڑتا، اس کو ذبح کر دیتا۔ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا کہ نہیں، ہمیں عورتوں کو قتل نہیں کرنا، اس سے ہم کو کوئی سروکار نہیں، البتہ مردوں کو قتل کرتا، بچوں کو قتل کرتا۔ اس وقت کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر دو ٹوک لفظوں میں اس سے بات کر سکے، لیکن اگر کسی نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے تو وہ ایک مومنہ عورت تھی، وہ اس کی بیوی تھی، آسیہ تھی۔ آسیہ نے کہا کہ فرعون، جب پتہ چلا آسیہ کے بارے میں فرعون کو کہ اس کے گھر میں اس کی بیوی خود مومنہ ہے اور وہ فرعون کو خدا نہیں مانتی، تو ایک روز بلا کر کے کہتا ہے کہ اے آسیہ، تو مجھے خدا مانتی ہے کہ نہیں مانتی؟ میں ہوں اس دھرتی کا سب سے بڑا رب، مجھے خدا مانو۔ تو آسیہ نے کہا کہ میں تجھے خدا نہیں مان سکتی، میں خدا اس کو مانتی ہوں جس خدا نے تجھے یہ پوری کی پوری سامراج اور یہ پوری سلطنت دی۔ تمہارے لیے بھی بہتر ہوگا تم اسی ایک خدا کو مانو اور اس خدا کا فرستادہ پیغمبر اور رسول موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کے میتھڈ کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے تو اس دھرتی پر بھی تم کامیاب ہوگے اور مرنے کے بعد بھی کامیابی تمہاری قدم چومے گی۔ تو کسی حد تک ان کی تبلیغ کی وجہ سے، آسیہ کے کہنے کی وجہ سے فرعون کے دل میں ایک شوق پیدا ہوا کہ نہیں، مجھے ایمان قبول کرنا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تھوڑی مہلت چاہیے، اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے تھوڑی مہلت دو، میں پھر ایمان قبول کرتا ہوں۔ فرعون ظالم، وہ مشورہ کس سے کرتا ہے؟ رات کو بلایا ابلیس کو۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ آدمی کو مشورہ اچھے انسان سے کرنا چاہیے، غلط انسان سے نہیں۔ جب غلط انسان سے مشورہ کریں گے تو وہ غلط مشورہ آپ کو دے گا۔ کوئی بھی میٹر ہو، مشورہ کیجیے، to meet with each other, get together، آپ ایک دوسرے سے بیٹھ کر ڈسکس کریں، it's a good thing، it is a command of Allah، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ جب مشورہ ہو جائے، یقین کے ساتھ کرو، مستعدی کے ساتھ کرو، استقامت کے ساتھ جم کر، اللہ ضرور اس کو کامیاب کرے گا۔ تو شیطان کو بلا کر کہتا ہے کہ I want to convert my religion into the Islam and what's your thought؟ کیا سوچتے ہو تم؟ تمہاری کیا رائے ہے؟ Please tell me۔ I want to convert my religion into the Islam۔ میں اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں، مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ میری بیوی نے مجھ سے کہا، my wife told me موسیٰ علیہ السلام's God، we will believe in there is nothing, there is no Lord but one Lord۔ I will believe۔ تو انہوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ ارے آپ سے بڑا خدا کون؟ آپ سے بڑا اللہ کون ہے؟ آپ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، آپ جدھر ہاتھ اٹھا دیں ادھر موت آ جاتی، آپ جس کو چاہیں اس کو زندہ رکھ دیں، آپ جو چاہیں
यूं कहा गया कि वो कई सौ साल तक तो उसके सर में कभी दर्द नहीं हुआ था, इतना हट्टा कट्टा। यही वो फिरौन की बॉडी है, लाश है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने गोश्त समेत, बाल भी है उसके बॉडी में आज भी। फल्यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन खल्फका आया। इसी फिरौन की बॉडी से अमेरिकन साइंटिस्ट ने एक चीज हासिल की कि बॉडी को केमिकल के जरिए से सालों साल रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब बिना केमिकल के, जब वो उस दरिया में अल्लाह ने फिरौन को गर्क किया था, तो वहां पर उस समंदर में, हर दरिया में जाएंगे आप, हर समंदर में जहां पर भी जाएंगे तो खारा पानी होता है, नमकीन। तो जब वो डूबा था, वहां मरा था, तो उसकी बॉडी के अंदर नमकीन पानी आ गए थे। तो उसी नमक वाली पानी का असर है कि आज तक फिरौन की बॉडी और उसकी खाल सूख कर, गोश्त सूख कर उसकी हड्डी से ऐसे चिपकी हुई है, यहां तक के बाल यूं जो का तू है, सफेद नहीं हुआ। तो इसीलिए अमेरिकन साइंटिस्ट ने कहा कि जब 3200 साल पहले एक बॉडी समंदर से मिलती है और उसमें आज तक बदबू नहीं है, 3200 साल पहले पुरानी लाश आज तक मौजूद है, तो हम केमिकल के जरिए से सालों क्यों नहीं बॉडी को रख सकते हैं? ये उन्हीं से इबरत हासिल की। तो फिरौन ने कहा, तो शैतान ने कहा कि आप तो खुदा हैं, आप खुद ही खुदा, आप किस खुदा को मानिएगा? किसान के मर्जी के मुताबिक उनके खेत में आप बारिश करवा देते। तो एक मर्तबा का वाकया मशहूर है कि किसान लोग आए और यूं कहने लगे कि हमारे खेतों में पानी नहीं है, बादशाह ए खुदा है, हमारे आका, हमारे धान के खेतों में पानी दे दीजिए। तो फिरौन ने कहा कि जाओ, शैतान को रात में बुलाया और यूं कहा कि शैतान, ए वजीर, पानी की जरूरत है, मैं तो पता है कैसा खुदा हूँ, डुप्लीकेट खुदा हूँ मैं, दुनिया के कामों को तो डंडे के जोर पर करा सकता हूँ मैं, कोर्ट का हो, कचहरी का हो, ब्लॉक का हो, डिस्ट्रिक्ट का हो, पंचायत का हो, नगर पंचायत का हो, नगर निगम का हो, मैं डंडे के जोर पर करा दूंगा। लेकिन आसमान पर तो मेरी हुकूमत नहीं चलती, बादलों पर मेरी हुकूमत नहीं चलती, तो कैसे होगा, बारिश कैसे हो? उन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, हमारे आका, मैं हूं ना शैतान क्यों हूं मैं ये सब काम करने के लिए, आप फिक्र मत कीजिए। रातों को टोटल शैतान इब्लीस अपने टोटल चेलों को पूरी दुनिया से जमा कर लिया। सारे चेले आ गए उसके, कहा कि ऐ लोगों, ऐ हमारे चेलों सुनो, फला के खेत में पानी नहीं है, जाओ पानी लाकर पानी दो, हमारे आका का ऑर्डर है। तो शैतान के चेलों ने इब्लीस से पूछा कि पानी कहां से ला कर दें? कहा पानी कहां, पेट से निकालो। कहा जाओ पेशाब करो, सबके सब गए, रातों को पेशाब कर दिया, सबके खेत में पानी हो गया। वो अब सुबह निकलते हैं ना अपने खेत की तरफ, मार्केट के सुबह सवेरे हम लोग उठते हैं तो ये माहौल है कि खेत खलियान की तरफ जाते हैं, किसान लोग खेती देखने के लिए जाते हैं, कुछ लोग इस्तिंजा वगैरह करने जाते हैं। तो जब गए किसान, देखकर बड़े खुश हुए सबके सब कि अरे वाह, हमारे आका फिरौन ने, हमारे खुदा मौला सच बोलते हैं, वो अना रब्बुकुमुल आला अगर बोलते हैं तो सच बोलते हैं, देखो हमको बारिश की जरूरत थी, बारिश करवा दी। लेकिन जब सूरज निकलना शुरू हुआ, जब उसका अक्स उसकी धूप तेज पड़ने लगी, तो पेशाब में जब धूप की तपिश पड़ती है तो उसके बाद उससे बदबू आना शुरू होता है, स्मेल आने लगा। काश्तकार लोग सबके से सारे किसान बोलने लगे कि ये कैसा पानी, ये कैसी बारिश है कि बदबू आ रही है इसमें से, चलो दोबारा अपने खुदा के पास। गया फिरौन के पास, फिरौन से कहता है कि हमारे आका, बारिश तो हुई लेकिन ये पानी बड़ी बदबू स्मेल है, इसमें बहुत बदबू ये पानी दे रहा है, कहाँ का पानी? कहा कि जाओ 1 घंटे में बताता हूँ। इस बीच में शैतान को बुला करके कहा कि शैतान, इब्लीस,
अरे बदबू आ रही है, अभी सारा पोल खुल जाएगा, बताओ तुमने कैसे बारिश कराया? कहा कि बारिश, पानी कहां से मंगवाया, कौन से बादल से बारिश करवाई? तो शैतान क्या कहता है कि बादल तो दूर की बात है, हमने पेशाब करवाया है शैतानों से, उसी का पानी है। कहा क्यों, तुम ओरिजिनल पानी नहीं ला सकते थे, कैसे तुम ताकतवर हो? तो शैतान क्या कहता है, इब्लीस कहता है कि जहां आप जैसे डुप्लीकेट खुदा और मुझ जैसा वो क्या बोलते हैं होम मिनिस्टर, मुझ जैसा इब्लीस होम मिनिस्टर है, तो वहां तो जाहिर सी बात है कि वहां तो पेशाब की बारिश होगी, मन्नो सलवा की बारिश तो होगी नहीं, फेलियर हो गए वहां पे। क्यों? इन चीजों पर अल्लाह की हुकूमत है। सिर्फ कयामत के नजदीक, कुर्बे कयामत, एक शख्स पैदा होगा, कौन? दज्जाल, जिसकी हुकूमत सूरज पर भी होगी, जिसकी हुकूमत बादलों पर भी होगी, जिसकी हुकूमत सूरज की रोशनी पर भी होगी, जिसको अल्लाह ये ताकत देगा मुसलमानों की ईमान को आजमाने के लिए। वो कहेगा सूरज रुक जा, तो सूरज वहीं पर रुक जाए। वो कहेगा कि जमीन से इनके बाप दादा, जो लोग कहेंगे कि आप खुदा हो, तो मेरे परदादा को निकाल कर दिखाओ, तो फौरन उनके परदादा, वो शैतान और जिन्नात उसके शक्ल में होंगे, उनके शक्ल में फौरन हाजिर हो जाएंगे। लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंसान को मार पाएगा, वो एक इंसान का कत्ल कर पाएगा, एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा, बाकी दोबारा कत्ल नहीं कर पाएगा। वो एक आलिम दीन होगा जो मस्जिद नबवी के करीब से वो उससे मुकाबला करेगा, बातचीत करेगा, वो एक अलग उन्वान। ये सब, इन सब के ऊपर अल्लाह की हुकूमत है। वो फिरौन ने कहा इब्लीस से, क्या आई वांट टू कन्वर्ट माई रिलीजन, मैं अपने धर्म को बदलना चाहता हूँ, मुझे अंदर से घुटन होती है, मुझे खुशी नहीं है, मैं अल्लाह के करीब जाना चाहता हूँ। इब्लीस ने आकर तकरीर की, इब्लीस ने कहा कि आप खुदा हैं, आपकी खुदाई कहाँ चली जाएगी? लोग कहेंगे कि फिरौन डर कर मूसा से, देखो मुसलमान बन गया, ईमान वाला बन गया, इसलिए बिल्कुल नहीं। और आपकी बीवी ने आपको ऐसा किया है, कमजोर किया है, आप अपनी बीवी को सख्त से सख्त सजा दो, वरना दुनिया के अंदर, समाज के अंदर, पंचायत के अंदर आपकी मुखियागिरी को कोई नहीं मानेगा, आपको कोई सरपंच नहीं मानेगा। उन्होंने अपनी जुबान में समझाया, इसीलिए अपनी ताकत और अपना रौब और दबदबा बाकी रखने के लिए किसी और को छोड़िए, आप अपनी बीवी को सजा दो। मेरे भाइयों, फिर उसके बाद आसिया को जो सजा दी गई है, वो दुनिया ने कुरान करीम के आयत की शक्ल में, कुरान ने अच्छे तरीके से उसको महफूज किया है। और दुनिया जानती है, जो कुरान करीम पढ़ते हैं जो लोग दुनिया के अंदर, अल्लाह तबारक व तआला की इस नेक बंदी को उस जालिम फिरौन ने कहा कि आसिया इधर आओ, तुम मुझे खुदा नहीं मानती। उन्होंने कहा कि मैं तुझे खुदा नहीं मानती, नहीं मानती, नहीं मानती, मैं खुदा सिर्फ मानती हूँ उस अल्लाह को जो मूसा का अल्लाह है, जो पूरी जहान को पैदा करने वाला, पूरी कायनात का अल्लाह है। तो कुछ भी कर ले, मैं तुझे खुदा नहीं मान सकती, और तेरे लिए भी यही आफियत है, इसी में भलाई है, तो उस खुदा को खुदा मान ले, और अना रब्बुकुमुल आला का जो दावा है उसको छोड़ दे। उन्होंने कहा, आसिया ने कहा कि मैं तेरे किसी जुल्म से नहीं डरती फिरौन, मैं जानता हूं मैं तेरी बीवी हूं, मैं जानता हूं तू जालिम है, तू ज्यादा से ज्यादा मुझे ज़िबा करवा सकता, मेरे बॉडी को फाड़ कर उसकी बोटियां कर सकता है, लेकिन तू मेरे ईमान को कभी खरीद नहीं सकता, मेरे ईमान को निकाल नहीं सकता। चंद रूपों में अपने ईमान को बेचने वाली बेटियों, चंद रूपों की वजह से अपने ईमान का सौदा करने वाले मुस्लिम नौजवानों, याद करो आप बीबी आसिया की जिंदगी को। फिरौन ने कहा कि आसिया के सर से पैर तक जो खाल है उसको उधेड़ दो और उसके ऊपर नमक छिड़क दो ताकि दर्द से तड़पने लगे। आसिया के साथ ये जुल्म किया गया, लेकिन आसिया ने उसको बर्दाश्त किया, अपने ईमान को नहीं बेचा, अपने ईमान का सौदा नहीं किया। क्या जरूरत थी? आपकी कौम को बताने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। अल्लाह कभी कभी ऐसे मामलात को क्रिएट करवाता है, अल्लाह तबारक व तआला, ताकि आने वाली कौम, 1450 साल पहले आने वाली कौम, चंद पैसों की वजह से अपने ईमान को बेच देते, अपनी गुर्बत को देखकर ईमान को बेच देते। आपकी गरीबी खत्म हो सकती, पैसा 5 साल बाद भी आ
سے ہو سکتے، لیکن ایمان ایک مرتبہ چلا گیا، ایمان جیسی انمول نعمت سے اگر آپ محروم ہو گئے، اللہ نے اگر آپ کو راندہ درگاہ کر دیا تو پھر یاد رکھو کہ آپ کو وہ دولت کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ محنت کرو گے، غربت دور ہو جائے گی۔ جب ایک ٹھیلے پر کولڈ ڈرنک بیچنے والا وجے مالیا بن سکتا ہے، انل امبانی بن سکتا ہے، جناب مکیش امبانی بن سکتا ہے، لاکھوں کروڑوں اور بے روپوں کا مالک بن سکتا ہے، آپ کیوں نہیں بن سکتے؟ پیسے ہاتھ کی میل ہے، کبھی بھی آ سکتے ہیں اور کبھی بھی جا سکتے، لیکن ایمان ہاتھ کا میل نہیں، وہ تو دل کا معاملہ ہے، وہ اللہ کی مشیت ہے ایمان۔ اسی لیے ایمان کا سودا میرے سماج کی ماں اور بہنوں، میرے سماج کے نوجوانوں، کبھی مرتد مت ہونا، کبھی ایمان کا سودا مت کرنا۔ اس کے بعد پھر آسیہ کا کیا کیا؟ تب بھی وہ کہتی ہے کہ میں ایک اللہ کو مانتی ہوں، پوری باڈی کے کھال ادھیڑ دیے گئے، تب بھی کہتی ہے کہ میں ایک اللہ کو مانتی ہوں۔ اس کے بعد نہیں مانا تو ایسے دونوں ہاتھوں کو دونوں طرف پھیلا کر دیوار میں کیل ٹھوک دیا۔ کیل، ایک عورت ہے، عورت کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، دونوں پیروں میں بھی کیل ٹھوک دیے۔ تب پھر پوچھتا ہے کہ آسیہ کیا ہے تمہاری رائے، کیا ہے تمہارا کانسیپٹ؟ آسیہ کہتی ہے کہ فرعون یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تجھے اور کچھ ظلم آتا ہے تجھے کرنا، اور کر۔ انہوں نے کہا کہ نہیں مانے گی، کہا بالکل نہیں۔ اس کے بعد فرعون نے آسیہ کو کہا کہ لٹاؤ، نیچے ایک پتھر رکھا جاتا ہے، اوپر سے اس کا سر دیا جاتا ہے، تب جا کر اس کو تھوڑا سا محسوس ہوا کہ اب شاید میں برداشت نہیں کر پاؤں، تب انہوں نے دعا کی، وقالت امرأۃ فرعون رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من القوم الظالمین۔ سورہ تحریم 28ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ، فرعون کی بیوی نے کہا کہ اللہ، وقالت امرأۃ فرعون رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ اپنے پاس جنت دے دے مجھے، میں اس ظالم کے ظلم کو برداشت